افسوس تب ہوتا ہے مسجد میں جا کر کے 10 منٹ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا، تراویح کی نماز کا معاملہ آئے تو کوئی کہتا ہے میرے گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو سکتا، کوئی کہتا ہے کہ میرے جسم میں تکلیف ہے، کوئی کچھ بہانہ بناتا ہے، کوئی کچھ بہانہ بناتا ہے۔ نقیب اہل سنت میں آپ کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، کبھی دیکھو ڈاکٹر کی دکان پہ جائے گا تو گھنٹوں لائن میں لگا رہے گا، پاسپورٹ بنوانے کے لیے جائے گا تو پوری صبح جائے گا تو شام کو نمبر آتا، پورے دن لائن لگا کر کے کھڑا رہے گا، تب گھٹنوں میں درد نہیں ہوتا، تب پیروں میں درد نہیں ہوتا۔ اگر کسی اور کی کہیں آدھار کارڈ میں نمبر چینج کرانے کا معاملہ آ جائے پورے دن لائن لگا کے کھڑا رہے گا، نام میں سنشودھن کرانے کا معاملہ آئے تو پورے دن کھڑا رہے گا، پین کارڈ بنوانے کا معاملہ آ جائے تو پورے دن کھڑا رہے گا، آئی ڈی بنوانے کا نمبر آ جائے تو پورے دن لائن لگا کر کے کھڑا رہے گا۔ 1 گھنٹہ تراویح میں کھڑے ہونے کے لیے پیر میں درد ہوتا ہے، 1 گھنٹہ قرآن سے تراویح سننے کے لیے انسان کے جسم میں درد ہونے لگتا ہے۔ یاد رکھو یہ بہانے لوگوں کے سامنے چل سکتے ہیں، میرا رب تو علیم بذات الصدور ہے، میرا رب تو دلوں کے راز جانتا ہے، میرا رب تو دلوں کے خطرات سے واقف ہے۔ اس رب کی بارگاہ میں رمضان شریف کے مہینے کا استقبال ایسے فرماتے تھے کہ میرے آقا جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو کثرت سے روزے رکھتے تھے، کثرت سے روزے رکھتے تھے رمضان کے استقبال کے لیے، اور جب رمضان شریف کا مہینہ آتا تھا تو میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کثرت سے سخاوت فرماتے تھے، کثرت سے سخاوت فرماتے تھے۔ یہی رمضان شریف کا مہینہ جب اس کا آخری عشرہ آتا تھا تو حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور کبھی نفل کے لیے ہم کو رات میں نہیں جگاتے، لیکن جب رمضان شریف کا آخری عشرہ آتا تھا تو حضور ہم کو جگا دیتے تھے، فرماتے تھے کہ سو مت بلکہ اللہ کی عبادت کرو۔ ایسا برکت والا مہینہ کل ہمارے درمیان تشریف لا رہا ہے، جس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفتحت ابواب الرحمہ وفتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ نبی فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس سے بڑا برکت والا مہینہ کیا ہوگا؟ انسان کا کھلا دشمن 2 چیزیں ہیں، ایک ہے شیطان اور دوسرا ہے نفس۔ 2 چیزیں انسان کی کھلی دشمن، شیاطین کو اللہ نے قید کر دیا، بچا نفس، تو نفس کو مارنے کے لیے روزہ ہے، نفس کو مارنے کے لیے روزہ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر رمضان شریف کے روزے رکھنے فرض کر دیے گئے جیسا تم سے پچھلے والوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ یہ روزہ کس لیے آتا ہے؟ رب فرماتا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اور متقی آدمی کیسے بنتا ہے؟ شیطان ہے جو نیکی سے روکتا ہے، اسے اللہ نے قید کر دیا، نفس ہے جو نیکی سے روکتا ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب فرماتے ہیں نفس کو مارنے کے لیے روزہ ہے، نفس کو توڑنے کے لیے روزہ ہے۔ اب آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے، آدمی کہتا ہے نا رمضان کے مہینے میں فلاں گناہ کرتا پھر رہا ہے، رمضان کے مہینے میں فلاں عیاشیاں کرتا پھر رہا ہے، تو سنو روزہ آنکھ کا بھی ہوتا ہے، روزہ ہاتھ کا بھی ہوتا ہے، روزہ پیر کا بھی ہوتا ہے، روزہ کانوں کا بھی ہوتا ہے۔ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے، حرام چیزوں کی طرف پیر سے چل کر مت جاؤ، رک جاؤ، اس کا نام روزہ ہے۔ حرام مال ہاتھ میں مت لو، اس کا نام روزہ ہے۔ کسی کی غیبت مت کرو، اس کا نام روزہ ہے۔ کانوں سے کسی کی غیبت برائی مت سنو، اس کا نام روزہ ہے۔ تو کانوں سے برائی سننے سے رک جاؤ، اس کا نام روزہ ہے۔ پیروں سے کسی حرام کام کی طرف مت جاؤ، رک جاؤ، اس کا نام روزہ ہے۔ اے میرے عزیزوں، یہ روزہ ہمیں متقی بنانے کے لیے آتا ہے، یہ روزہ ہمیں پرہیزگار بنانے کے لیے آتا ہے۔ انسان افسوس کا مقام تب ہے کہ جاڑوں میں روزہ آئے تب بھی بہانے بناتا ہے، گرمیوں میں روزہ آئے تب بھی بہانے بناتا ہے۔ کون سے مہینے میں روزہ آئے؟ گرمیوں میں آئے تب نہیں رکھتا، جاڑوں میں آئے تب نہیں رکھتا۔ سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، رمضان شریف کا ایک روزہ کوئی جان بوجھ
کر کے بلا عذر شرعی اگر چھوڑ دیتا ہے اس کے بدلے پوری سال روزے رکھے تب بھی ایک روزے کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا. کتنا ثواب کا کام ہے, کتنا بڑا مبارک مہینہ ہمارے درمیان تشریف لا رہا ہے. ہم قسمت والے ہیں, ہم نصیبے والے ہیں کہ رمضان شریف کا مہینہ تشریف لا رہا ہے جس میں رزق بڑھا دیا جاتا ہے, جس میں روزی بڑھا دی جاتی ہے, جس میں برکتیں بڑھا دی جاتی ہیں. جو نعمتیں انسان پوری سال نہیں کھا پاتا ہے وہ اس ایک مہینے میں انسان کو نعمتیں کھانے کو مل جاتی ہیں. تو ایسے مبارک مہینے کا استقبال کرو, روزے رکھ کر کے زندگی کو گزارو, اللہ کی عبادت کر کے زندگی کو گزارو. افسوس تب ہوتا ہے مسجد میں جا کر کے 10 منٹ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا. تراویح کی نماز کا معاملہ آئے تو کوئی کہتا ہے میرے گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے, کوئی کہتا ہے کہ میں زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو سکتا, کوئی کہتا ہے کہ میرے جسم میں تکلیف ہے, کوئی کچھ بہانہ بناتا ہے, کوئی کچھ بہانہ بناتا ہے. نقیب اہل سنت میں آپ کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, کبھی دیکھو ڈاکٹر کی دکان پہ جائے گا تو گھنٹوں لائن میں لگا رہے گا, پاسپورٹ بنوانے کے لیے جائے گا تو پوری صبح جائے گا تو شام کو نمبر آتا, پورے دن لائن لگا کر کے کھڑا رہے گا. تب گھٹنوں میں درد نہیں ہوتا, تب پیروں میں درد نہیں ہوتا. اگر کسی اور کی کہیں آدھار کارڈ میں نمبر چینج کرانے کا معاملہ آ جائے پورے دن لائن لگا کے کھڑا رہے گا. نام میں سنشودھن کرانے کا معاملہ آئے تو پورے دن کھڑا رہے گا. پین کارڈ بنوانے کا معاملہ آ جائے تو پورے دن کھڑا رہے گا. آئی ڈی بنوانے کا نمبر آ جائے تو پورے دن لائن لگا کر کے کھڑا رہے گا. 1 گھنٹہ تراویح میں کھڑے ہونے کے لیے پیر میں درد ہوتا ہے, 1 گھنٹہ قرآن سے تراویح سننے کے لیے انسان کے جسم میں درد ہونے لگتا ہے. یاد رکھو یہ بہانے لوگوں کے سامنے چل سکتے ہیں, میرا رب تو علیم بذات الصدور ہے, میرا رب تو دلوں کے راز جانتا ہے, میرا رب تو دلوں کے خطرات سے واقف ہے. اس رب کی بارگاہ میں بہانہ نہیں چلے گا. زندگی اس حال میں گزار کر کے جاؤ کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے, تمہارے رسول تم سے راضی ہو جائے. اور جب ادھر جنازہ اٹھے تو محلے کے لوگ کہیں غدار مصطفیٰ کا نہیں وفادار مصطفیٰ کا جنازہ جا رہا ہے, عاشق مصطفیٰ کا جنازہ جا رہا ہے, غلام رسول کا جنازہ جا رہا ہے. جب اس حال میں جاؤ گے تو یہ کہا جائے گا یہ ناز میں انداز ہمارے نہیں ہوتے, دامن میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں. اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے, ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے اس ٹھاٹ سے منقوں کے گزارے نہیں ہوتے. ماشاءاللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت. ماشاءاللہ, زندہ باد زندہ باد. یہ روزہ متقی بنانے کے لیے آتا ہے, سبحان اللہ, پرہیزگار بنانے کے لیے آتا ہے. ماشاءاللہ, مولا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, قاری اسرائیل صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آپ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ محبت سے بولو سبحان اللہ. قاری اسرائیل اختر مسعودی صاحب قبلہ کی آمد ہو چکی ہے. یہ روزہ ہمیں متقی بنانے کے لیے آتا ہے, پرہیزگار بنانے کے لیے آتا ہے. مولا علی شیر خدا سے کسی نے پوچھا کہ رمضان شریف کے روزوں کے تعلق سے نبی کا کیا خیال ہے, نبی کیا فرماتے ہیں؟ تو ایک مثال دی مولا علی شیر خدا نے, کہا ایک وہ لوہا ہے جو میدان میں پڑا ہے, بارش اس پر گر رہی ہے, دھول نے اس کو اٹا دیا, اس کا رنگ بدل گیا, بیکار ہو گیا لوہا. اب اسے دکان پر لے کر جاؤ, دکاندار نے ہٹا دیا کہ ہم اس کا کچھ نہیں کریں گے. منڈی میں لے کر گئے تو 1 پیسے کا بھاؤ نہیں لگا اس لوہے کا, کوئی اس لوہے کو لینے کے لیے تیار نہیں. مثال سمجھنا بخشی نواب گنج والوں, کسی نے اس لوہے کو نہیں لیا, لیکن وہی لوہا جب لوہار کے پاس لے کر آئے تو لوہار نے اسے واپس نہیں کیا. وہ اس کی صلاحیت جانتا تھا, وہ اس کی صلاحیت سے واقف تھا. اس نے لوہار نے واپس نہیں کیا, اس لوہے کو اٹھایا اور بھٹی کے اندر ڈال دیا. اور جب بھٹی کے اندر ڈال دیا, بارش کا ستایا ہوا لوہا, ہواؤں کا ستایا ہوا لوہا, گردش ایام کا ستایا ہوا لوہا, اس کو سب نے واپس کر دیا, لیکن لوہار نے واپس نہیں کیا. وہ جانتا تھا کہ یہ لوہے کے اندر صلاحیت ہے. اے لوگوں, یہ رمضان شریف کا مہینہ پوری سال گناہوں میں کاٹ دی. جوئے کے قریب گئے, شراب کے قریب گئے, عیاشیوں کے قریب گئے,
پورے سال 11 مہینے عیاشیوں میں گزار دیے، یہ روزے کا مہینہ وہ برکت والا مہینہ آیا ہے۔ اس مبارک مہینے میں توبہ کر لو، رب کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، میرے رب کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ میرے رب کی بارگاہ میں آؤ گے، میرا رب تم کو واپس نہیں کرے گا۔ نبی کی بارگاہ میں آؤ گے، نبی تم کو واپس نہیں کریں گے۔ عشق رسول کی گرمی اپنے اندر پیدا کرو، عشق رسول کی بھٹی میں جب آ جاؤ گے تو میرا رب تم کو قبول فرما لے گا، میرا رب تم کو قبول فرما لے گا۔ اے لوگوں، یہ رمضان شریف کا مہینہ، اس میں نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی روزے دار کو افطار کرا دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو میرے حوض سے پلائے گا۔ بے شک۔ اور یہ فضیلت ایک گھونٹ پانی سے افطار کرانے والے کے لیے بھی ہے، اور ایک کھجور سے اگر کوئی کسی کا روزہ کھلوا دے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے قیامت کے دن پلائے گا۔ صرف ایک کھجور سے افطار کرا دے تو یہ ثواب ہے، ایک گھونٹ پانی سے کسی کا روزہ کھلوا دے تو کتنا ثواب ہے۔ آج افطاریاں بھی امیروں غریبوں والی ہو گئیں، آج افطاریاں بھی غریبوں اور امیروں والی ہو گئیں۔ مجھے پردھانی کے الیکشن میں اٹھنا ہے، اس لیے دکھاوے کے لیے افطاریاں ہو رہی ہیں، مجھے نیتا بننا ہے، اس لیے دکھاوے کے لیے افطاریاں ہو رہی ہیں۔ غریب الگ لائن لگائے کھڑے ہیں، غریبوں کو کوئی پوچھ تک نہیں رہا ہے، اور امیروں کو بلا بلا کر کے افطار کرایا جا رہا ہے۔ ارے پوری سال جو گوشت کھاتے ان کو افطار کرانے سے تو ثواب تو ملے گا، لیکن مزہ تھا کہ غریبوں کو بلا کر کے افطار کراتے۔ بے شک۔ اگر کوئی کسی کو کچھ دیتا بھی ہے نا، امام صاحب کو بھی اگر نذرانہ دیں گے تو 27ویں شب میں دیں گے، کپڑے دیں گے تو 27ویں شب میں دیں گے۔ بتاؤ کون ہے درزی جو 3 دن میں کپڑے سل کے دے دے گا؟ کون سا درزی ہے جو 3 دن میں کپڑے بنا کر کے دے دے گا؟ یہ حال ہے آج ہماری قوم کا۔ اگر واقعی امام کا درد تھا نا تو جیسی رمضان شروع ہوتا کہتے حضرت اپنے بھی کپڑے بناؤ اور اپنے گھر والوں کے بھی کپڑے بناؤ۔ ریٹ بڑھ جاتا ہے رمضان کے مہینے میں، جتنا وقت بڑھتا جائے گا اتنے ریٹ بڑھ جاتے ہیں درجیوں کے۔ 27ویں شب میں کپڑے دے رہے ہو امام کو، اس کے بچے انتظار کرتے ہیں کہ اس بار عید پر ہم کو نئے کپڑے ملیں گے۔ ایسے کپڑے ملتے ہیں، جا کر کے سلے سلائے لے کے آتا ہے بیچارہ، نہ تو کسی کا مڈا صحیح سے بیٹھتا ہے، نہ کسی پیجامہ الگ جا رہا ہے، کرتا الگ جا رہا ہے۔ ارے پہلے پیسے دے دیتے تو اپنے بچوں کا ناپ دلوا کر کے سلوا لیتا۔ جو قوم اپنے اماموں کے اچھے دن دیکھنا پسند نہیں کرتی، اس کے اچھے دن کبھی نہیں آئیں گے، کبھی نہیں آئیں گے اس کے اچھے دن۔ کیا امام کے بیوی بچے نہیں ہیں؟ کیا امام کے گھر والے نہیں ہیں؟ ہم نے ان کو غلام بنا کر کے رکھ دیا، معاذ اللہ۔ کسی کا دل دکھا کر کے خوشی اختیار مت کرنا۔ مولانا روم فرماتے از ہزارہ کعبہ یک دل بہترست، دل بدستابر کے حج اکبرست۔ کسی مسلمان کا دل رکھ لینا، کسی مسلمان کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دینا، یہ حج اکبر ہے، اللہ بڑے والے حج کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی کے دل توڑنے کا سبب مت بنو، دل جوڑنے کا سبب بنو۔ میرا رب دلوں کے راز جانتا ہے، میرا رب دلوں کے خطرات سے واقف ہے۔ افطاری کراؤ تو غریبوں کو بلاؤ، غریبوں کو اپنے دسترخوان پہ بٹھا کر کے کھلاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جو عمر فاروق اعظم کے بیٹے ہیں، وہ غریبوں کو پکڑ پکڑ کے لاتے تھے، اپنے گھر پہ افطار کراتے تھے، سبحان اللہ۔ اپنے گھر پہ افطار کراتے تھے، روزانہ لے کے آ جاتے۔ اب بیوی تو بیوی ہوتی، ایک دن بیوی نے کہا کہ سنو حضرت، آج صرف افطاری اپنے آپ کرنا، کسی مہمان کو لے کے مت آنا۔ آج اب یہ نافرمانی نہیں ہے، کہیں آپ سوچو کہ بیوی نافرمانی کر رہی ہے اپنے شوہر کی، نہیں، اس نے اپنے شوہر سے کہا ہے کہ آج آپ کرو گے افطاری، کسی مہمان کو لے کر مت آنا۔ عورتوں کو دیکھو بیچاری آدھی رات سے اٹھ جاتی ہیں سحری بنانے کے لیے، اور دوپہر ہونے کے بعد جو ہے کچن میں چلی جاتی ہیں کھانا بنانے کے لیے۔ کتنی محنتیں کرتی ہیں، کتنی پریشانیاں اٹھاتی ہیں۔ یہ صاحب دسترخوان پہ بیٹھے کبھی کھانے میں عیب نکال لیں، کبھی شربت میں عیب نکال لیں، کبھی کسی میں عیب نکال لیں۔ یہ حال ہے، اس کی پریشانی تو دیکھو، وہ کب سے بیٹھی ہے، دوپہر سے کچن میں لگ جاتی، کبھی یہ کھانا بنانا، کبھی پکوڑی بنانا، کبھی افطار کے لیے شربت کا انتظام کرنا، کبھی پھلوں کو کاٹنا، اس میں بچوں کو بھی دیکھنا، نماز بھی پڑھنا۔
उधर आधी रात से उठ जाती हैं सहरी बनाने के लिए, तुम तो सो रहे हो आराम से, जब आधा घंटा रह जाता तब बेचारी आती उठाने के लिए, उठते क्यों नहीं, टाइम खत्म होने वाला है सहरी का। तब उठेंगे साहब, मुंह धो के आएंगे और सहरी खाने के लिए बैठ जाएंगे, फिर खाने में ऐब निकालेंगे। नबी फरमाते खाने में ऐब मत निकालो, अच्छा लगे तो खा लो, अच्छा ना लगे तो मत खाओ, खाने में ऐब मत निकालो। खाने में ऐब नहीं निकालना चाहिए। बाज आदमी होते हैं ना कि जब जाते हैं खाना खाने के लिए तो खाने में ऐब निकाल देते हैं। उन औरतों से पूछो कि जो बेचारी कब से खाना बनाने के लिए मेहमान के लिए लगी रहती हैं। तो हजरत उमर फारूक आजम, मैं तकरीर को ख़त्म करने जा रहा हूँ, हजरत उमर फारूक आजम के बेटे हजरत अब्दुल्ला मेहमानों को पकड़ के लाते थे और गरीबों को ला करके दस्तरखान पे इफ्तार कराते थे। तो एक दिन बीबी ने कहा कि आज अकेले करोगे घर में इफ्तारी, किसी को लेकर मत आना। तो उमर फारूक आजम के बेटे कहते हैं कि मेरे हिस्से का खाना है? कहा हाँ आपके हिस्से का तो खाना है। कहा वो खाना मुझे दे दो, ऐसा करो वो खाना इधर रख दो और मुझे सिरका और खजूर दे दो, मैं उससे रोजा खोल लूंगा, ये खाना जो है मेरे हिस्से का गरीबों को दे दो, वो इफ्तार कर लेंगे। बेशक बीबी की आंखों में आंसू आ गए, कहती है मेरे शौहर आप परेशान मत हो, थोड़ा सा वक्त मुझे और दे दो, 10-15 मिनट का जो भी वक्त मांगा हो कि मैं अभी खाना तैयार कर देती हूँ, आप लाओ गरीबों को और खिलाओ, मैं इफ्तार उनके लिए बनाती हूँ। क्या मिला पैगाम कि हमको गरीबों को इफ्तार कराना चाहिए, हमें गरीबों की मदद करना चाहिए। जो फितरा रमजान के महीने ईद के मौके पे हम निकालते हैं ना, वो फितरा रमजान के महीने में शुरू में ही हम निकाल दें और गरीबों के घर पे खामोशी के साथ दे दें, उनके घर का खर्चा चल जाएगा। उनके बच्चों के कपड़े नहीं बने हैं तो कपड़े बन जाएंगे उन गरीबों के। हम ईद के बाद निकालते हैं फितरा, अरे फितरा तो हम रमजान के महीने में कभी भी निकाल सकते हैं। तो तवज्जो तो अपने इलाके में देखो, मोहल्ले में देखो कि कोई गरीब ऐसा तो नहीं है कि जिसको हमारी मदद की जरूरत है। अरे गरीबों तुम मदद किया करो गरीबों की। अमीरों को तो मैंने रुसवा करते हुए देखा, गरीबों तुम मदद किया करो गरीबों की, अमीरों को मैंने रुसवा करते हुए देखा। अगर वो राशन की एक थैली भी देंगे ना तो पहले फोटो खींचेंगे, फिर उसको इंटरनेट पे अपलोड कराएंगे, फिर उस गरीब की गुर्बत का मजाक उड़ाएंगे। ये गरीबों की गुर्बत का मजाक उड़ाना है। अपने पड़ोस में देख लिया करो कोई परेशान हाल है तो खामोशी के साथ उसकी मदद कर दिया करो। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को आप जानते हो, इमाम हुसैन के बेटे। 100 ऐसे परिवार थे मदीने में जिनके घर का खर्चा टोटल इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठाते थे, टोटल खर्चा इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठाते थे। एक दिन इमाम मोहम्मद बाकिर उनके बेटे ने कहा अब्बा रात में आप बोरी पीठ पर लाद कर ले जाते हो, ये जवान बेटा कब काम आएगा आपके, आप मुझे इजाजत दे दो मैं उनके घरों पे राशन पहुंचा आऊंगा। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जवाब सुनो, फरमाते हैं बेटा अगर मैं तुझे ये सामान पहुंचाने के लिए भेजूंगा तो मुझे उनके नाम भी तुझे बताना पड़ेंगे। मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले फला मदीने शरीफ में फला घराना गरीब का है, उसका नाम जाहिर हो जाए, मैं नहीं चाहता। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन का विसाल हुआ तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पीठ पर कांधे पर निशान बना हुआ था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का निशान देख करके लोगों ने सोचा ये निशान किस चीज का है, तब वो राज जाहिर हुआ था। और मदीने शरीफ के वो 100 परिवार ऐसे थे उन्हें आज तक पता नहीं चला कि उनके घर गल्ला कौन पहुंचाता है, उनके घर खाने का सामान कौन पहुंचाता है, कौन है जो उनके घर गल्ला पहुंचा देता है। सुबह को उठते तो दरवाजे पर रखा हुआ मिलता था, आज तक पता नहीं चला। और जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर्दा फरमा गए, जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन दुनिया से तशरीफ ले गए, तब उन परिवार वालों को पता चला कि हमारे घर में जो राशन आता था वो कोई और नहीं देता था, वो इमाम हुसैन का बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन पहुंचाते थे। खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे, खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। ऐ मेरे अजीजों किसी गरीब की गुर्बत का मजाक मत उड़ाना, किसी गरीब की गुर्बत को जाहिर मत करना। अगर देना है किसी की मदद करना है तो खामोशी के साथ उसकी मदद करो, अगर किसी गरीब के काम आना है तो खामोशी के साथ उसकी मदद करो। पहले मिसाल बोली जाती थी नेकी करो कुएं में डाल, आज ये बात जाहिर हो जाती है नेकी कर फेसबुक पे डाल, नेकी कर व्हाट्सएप पे डाल, नेकी कर
यूट्यूब पे डाल। आज ये हालात ऐसे बनते जा रहे हैं, गरीब सामने आया, फोटो लिया, इंटरनेट पे अपलोड कर दिया, फला गरीब की मदद करता तुम्हारा भाई, फला नेताजी ने राशन बांटा है, फला नेताजी ने कंबल बांटे हैं, फला नेताजी ने ये मदद की है, फला नेताजी ने ये मदद की है। ये रज़ाए इलाही के लिए नहीं है, ये नबी की रजा के लिए नहीं है। अरे नबी की रजा के लिए तो तब होता कि तू मदद भी कर देता, तेरा नाम भी नहीं आता कि मेरे घर में ये मदद किसने की है। अल्लाह राजी हो जाता। अल्लाह तो दिलों के राज जानता है, अल्लाह तो दिलों के खतरात से वाकिफ है, नबी तो सब कुछ जानते हैं। अरे अल्लाह कबूल फरमा ले, उसका रसूल कबूल फरमा ले। जब दुनिया से जाते तो तुम्हारी ये शान होती कि लहिद में इश्क रुखे, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। वाह, जिंदाबाद, बहुत अच्छे से। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। वाह मेरे अजीजों, अल्लाह को राजी करो, उसके रसूल को राजी करो। दुनिया तो वैसे भी सबसे खुश नहीं है जी एक भाई दूसरे भाई से खुश नहीं है, वो तरक्की कर जाए तो जी। पड़ोसी पड़ोसी को देख के जल रहा है, तो हम इन्हें खुश करने के चक्कर में क्यों अपनी नेकियां खत्म करें। हमें अल्लाह को राजी करना है, उसके रसूल को राजी करना है। मैदान करबला के 72 शहीदों ने ये सोचा था कि हमारा नाम तख्तियों पे लगा करके लिखा जाएगा? नहीं। कभी जंगे बदर के शहीदों ने ये सोचा था कि हमारे नाम की तख्तियां लगाई जाएंगी, हम शाम शहादत नोश कर रहे हैं? लेकिन आज लोग याद करते हैं उनको। रब की रजा के लिए उन्होंने काम किया था। क्या गाजी पाक ने ये सोचा था कि मेरा नाम घर घर हो जाएगा? आज घर घर नाम है गाजी पाक का। अल्लाह को राजी करो ना, रसूल को राजी करो ना, मदीने वाले मुस्तफ़ा को राजी करो ना, तुम्हारा नाम खुद हो जाएगा। आला हजरत फरमाते हैं, बेनिशानों का निशा मिटता नहीं, बेनिशानों का निशा मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। माशाअल्लाह, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। तो अल्लाह को राजी करो। ये रमजान शरीफ का महीना बड़ा बरकत वाला महीना है। ये रमजान शरीफ का महीना बड़ा अजमतों वाला महीना है। अब कुछ बीमार आएंगे निकल के, रमजान शरीफ का महीना आ गया ना, कोई कहेगा मेरे पैर में दर्द है, कोई कहेगा मेरे घुटनों में दर्द है, कोई कहेगा कि मुझे चक्कर आते हैं रोजा रख लेता हूँ, कोई कहेगा कि मुझे कमजोरी हो जाती है रोजा रख लेता हूँ, कोई कहेगा मेरे जिस्म में पानी कम हो जाता है रोजा रखने से, कोई कहेगा कि मेरा लीवर काम नहीं करता है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ। बीमार आएंगे निकल के। ये बीमारी लोगों के सामने चल सकती है, अल्लाह की बारगाह में नहीं चलेगी। दिलों के राज जानता है मेरा रब। आका फरमाते हैं, सूमू तसाहु, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। आज डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर ये कह दे कि अगर चावल खाए तो सेहत खराब हो जाएगी, तो डॉक्टर के कहने पे चावल छोड़ देंगे हम। सही बात बोल रहा हूं ना मैं? डॉक्टर कह दे शुगर हो गया है, मीठा मत खाना, अगर खाया तो तुम्हारी शुगर बढ़ जाएगी, तो डॉक्टर के कहने पे शुगर छोड़ देंगे। डॉक्टर कह दे कि लीवर कमजोर हो गया है, अब तुमको मीट वगैरह सब छोड़ देना है, अब इसको हाथ नहीं लगाना है, तो डॉक्टर के कहने पे गोश्त जैसी चीज को छोड़ देगा आदमी। डॉक्टर के कहने पे हलाल छोड़ रहा है। गोश्त हलाल है हमारे लिए, मछली हलाल है हमारे लिए, मीठा हलाल है हमारे लिए। डॉक्टर के कहने पे हम हलाल छोड़ सकते हैं, अपने रब के कहने पे हराम नहीं छोड़ सकते। अपने रसूल के कहने पे हराम नहीं छोड़ सकते। डॉक्टरों के ऊपर इतना भरोसा और अल्लाह और उसके रसूल की जात पे भरोसा नहीं हमारा। डॉक्टर कह दे सेहत गिर जाएगी तुम्हारी अगर ये खाया, तो डॉक्टर की बात पर भरोसा है, और नबी फरमा रहे हैं सूमू तसाहु, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे, तो नबी की जात पर भरोसा नहीं हमारा है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह। कह दो डॉक्टर तू झूठा है, मेरे नबी का फरमान सच्चा है।
میرے نبی کا فرمان سچا ہے. نبی نے فرمایا اللہ پبلک تو جمی رہے گی. آپ کی محبت ہے افتخار بھائی. یہ ابھی میرے بعد ایک خطیب اور ہیں, ان نے بہت بڑی قربانی دی ہے آج میرے لیے. صحیح بات ہے, ورنہ ہر جلسے میں اعظم بھائی ہم سے پہلے بولتے ہیں. آج پہلی بار اعظم بھائی سے پہلے ہم بولے. یہ صرف محبت ہے, اللہ ان کو سلامت رکھے. آمین. اور ابھی 2 شاعر بیٹھے ہیں, اگر میں ہی بولتا رہا تو 12 بجے کے بعد تو ان کے وکٹ گرنا شروع ہو جائیں گے, یہ مجھے معلوم ہے. ہاں خیر, اللہ آپ کو سلامت رکھے. کوئی نہیں جائے گا تو بہت اچھی بات ہے, آل رسول آئیں گے. ارے آج نبی کی آل آ رہی ہے. سبحان اللہ. ہاں, نبی کی آل آ رہی ہے. سبحان اللہ. نبی فرماتے ہیں قیامت میں سارے رشتے, سارے خاندان ختم ہو جائیں گے, میرا رشتہ باقی رہے گا, میرا خاندان باقی رہے گا. تو آج آل رسول کے قدموں کی برکت ہے آپ کی بستی میں. آپ اپنی قسمت پہ ناز کرو. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو, اتنے اسٹیشن اور ایئرپورٹ پہ حضرت کے استقبال کے لیے کھڑے رہتے ہیں لوگ ہار پھول لے کے. لیکن وہ ایسی شخصیت ہے کہ کسی کا چہرہ دیکھ کے نہیں جاتے ہیں, محبت دیکھ کر کے جاتے ہیں. سبحان اللہ. بھیڑ ماشاء دیکھ اللہ. کر کے نہیں جاتے. یہ نہیں کہتے کتنی بھیڑ کر لو گے میں آؤں گا, تو کچھ نہیں. جتنے لوگ ہوتے ہیں سب کو محبتوں سے نوازتے ہیں. بے شک. ارے یہ اخلاق ملا کہاں سے ہے؟ یہ اخلاق مدینے والے مصطفیٰ سے ملا ہے. بے شک. یہ ان کا خاندان. اے میرے عزیزو, تو روزہ نبی نے فرمایا سومو تساہو, روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. اب صحت مند ہونے کا مطلب کیا ہے؟ توجہ دینا میری طرف. ایک وہ گاڑی ہے افتخار بھائی جس کی سروس نہ کرائی جائے, پوری سال اس کو چلایا جائے, نہ موبائل بدلواؤ اس کا, کوئی سروس مت کراؤ اس میں. بتاؤ کیا گاڑی چلے گی؟ انجن خراب ہو جائے گا, انجن بیٹھ جائے گا, دھوئیں نکل جائیں گے گاڑی کے اندر سے. گاڑی خراب ہو جائے گی اگر پوری سال چلایا جائے, اس کی سروس نہ کرائی جائے وقت پہ. یہی حال ہمارے لیور کا ہے. پوری سال ہم اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں, 11 مہینے لگاتار, کہیں تلا کھا رہے ہیں, کہیں بھنا کھا رہے ہیں, کہیں خشک کھا رہے ہیں, کہیں تر کھا رہے ہیں. یہ اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے ہمارا لیور کام کرتے کرتے جو مشینری ہے نا وہ کمزور ہو جاتی ہے. تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کم سے کم 6-7 گھنٹے کے لیے منہ کو روک لو کھانے سے. جب منہ کو روک لو گے لیور کو سکون مل جائے گا 6-7 گھنٹے, تو تمہارا لیور تر و تازہ ہو جائے گا. اب نبی کا فرمان سنو, ان کی نظر آج گئی ہے اس کے اوپر, اور مدینے والے مصطفیٰ نے 1450 سال پہلے بتا دیا تھا سومو تساہو, روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. انسان جب روزہ رکھتا ہے تو دن میں 10-12 گھنٹے کے لیے وہ رک جاتا ہے. جب کھانے سے رک جاتا ہے تو لیور تر و تازہ ہو جاتا ہے, اللہ کی عبادت بھی ہو جاتی ہے, انسان کا جسم بھی سلامت ہوتا ہے. اس لیے روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. یہ نبی کا فرمان ہے قول محمد قول خدا. فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. مولا علی شیر خدا سے محبت کرنے والوں, آج اگر گرمی میں روزہ آ جائے تب ہم بہانے بناتے ہیں, سردی میں روزہ آئے تب ہم بہانے بناتے ہیں. مولا علی شیر خدا کی شان. سبحان اللہ. کون علی؟ وہ علی نبی فرماتے ہیں میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں. وہ علی نبی فرماتے ہیں لوگ مختلف شاخوں سے ہیں, میں اور علی ایک شاخ سے ہوں. کون علی؟ وہ علی جن کو حضرت عمر فاروق اعظم بھی مولا کہتے ہیں. وہ علی شیر خدا, مدینے والے مصطفیٰ جن سے فرمائے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. وہ علی شیر خدا. علی کے نام کے معنی ہے بلند, علی کے نام کے معنی ہے اونچا. اللہ یعلو سے بنا علی, نبی نے علی کو بلند کیا ہے, نبی نے علی کو اونچا کیا ہے. اب کوئی مائی کلال علی کو نیچا نہیں کر سکتا ہے. زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا. نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا. وہ علی شیر خدا. کون علی؟ وہ علی شیر خدا. اللہ اکبر. کون علی ہے؟ وہ علی شیر خدا ہے. یہ ولایت کے جتنے سلسلے ہیں تمام سلسلے مولا علی شیر خدا پہ جا کر کے رکتے ہیں. اللہ اکبر. جو ولیوں کا امام ہے, جو ولیوں کا سردار ہے, جو ولایت کا تاجدار ہے, وہ علی شیر خدا. آج ہم گرمیوں میں روزہ آئے تو بہانے کرتے ہیں, آج سردیوں میں روزہ آ جائے تو بہانے کرتے ہیں, بارش میں روزہ آ جائے تو بہانے کرتے ہیں. علی شیر خدا کی پسند دیکھو, علی شیر
खुदा की ख्वाहिश देखो, हजरत जिब्राइल नबी की बारगाह में आए, अर्ज करते हैं आका मुझे 3 चीजें बहुत पसंद है। नबी फरमाते हैं मुझे भी 3 चीजें बहुत पसंद है। नबी की 3 चीजें जो पसंद है वो क्या है? नबी फरमाते हैं मुझे खुशबू बहुत पसंद है। नबी फरमाते हैं मुझे मेरी बीबियां बहुत पसंद है। नबी फरमाते हैं मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है, नमाज मुझे बहुत पसंद है। माशाअल्लाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है, नमाज मुझे बहुत पसंद है। अबू बकर सिद्दीक आए, बोले आका मुझे भी 3 चीजें बहुत पसंद है। मेरे आका ने अर्ज करते हैं आका मुझे 3 चीजें बहुत पसंद है। कहते हैं आका आपका दीदार करना मुझे बहुत पसंद है या रसूल अल्लाह, और अपना माल आपके नाम पे खर्च करना मुझे बहुत पसंद है, और मेरी बेटी आयशा आपके निकाह में रहे मुझे ये बहुत पसंद है। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक की पसंद है। अब मौला अली की पसंद सुनो, सबकी पसंद बताऊंगा, वक्त काफी हो जाएगा। अली शेरे खुदा कहते हैं आका मुझे भी 3 चीजें बहुत पसंद है। ऐ अली शेरे खुदा से मोहब्बत करने वालों, ऐ अली शेरे खुदा से प्यार करने वालों, अली शेरे खुदा की पसंद देखो। अली शेरे खुदा कहते हैं या रसूल अल्लाह मुझे भी 3 चीजें बहुत पसंद है। गर्मियों में रोजा रखना मुझे बहुत पसंद है, और मेहमानों की मेहमान नवाजी करना मुझे बहुत पसंद है, और तलवार चलाना मुझको बहुत पसंद है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह, सुभान शेरे अल्लाह। खुदा की पसंद है। ये मौला अली की पसंद है कि गर्मियों में रोजा रखना मुझे बहुत पसंद है। क्या पसंद है अली शेरे खुदा की? सुभान अल्लाह। वो अली शेरे खुदा, ये शादी का भी मौका है ना, एक बच्ची की दस्तार भी हुई है, तो जरा ये भी सुन लो यहाँ पर चंद मिनट की गुफ्तगू में कि आज रिश्ता हमारे यहाँ पर भी होता है, रिश्ता तुम्हारे यहाँ पर भी होता है। किसी के रिश्ते में जुआरी शामिल होते हैं, किसी के निकाह में शराबी शामिल होते हैं, किसी के निकाह में अय्याश शामिल होते हैं, किसी के निकाह में हाजी शामिल होते हैं, किसी के निकाह में इमाम शामिल होते हैं, किसी के निकाह में उलमा शामिल होते हैं, किसी के निकाह में पीर साहब शामिल होते हैं, किसी के निकाह में आले रसूल शामिल होते हैं। कुर्बान जाओ मौला अली शेरे खुदा की शान पर कि अली शेरे खुदा का निकाह हो रहा है, तो अली शेरे खुदा के निकाह में अल्लाह की रहमत के 40,000 फरिश्तों ने आकर के शिरकत की। कितना बरकत वाला निकाह होगा, कितनी अजमत वाला निकाह होगा, कितनी शान वाला निकाह होगा, कितने रुतबे वाला निकाह होगा। ऐ लोगों, वो मौला अली शेरे खुदा है। हजरत फातिमा का निकाह होता है, हजरत फातिमा का निकाह मौला अली शेरे खुदा के साथ होता है। निकाह बरकत वाला है, निकाह कितना अजमतों वाला है, निकाह कितनी शान वाला है। हजरत फातिमा को जब नबी ने रुखसत फरमाया तो नबी ने फरमाया है मेरी बेटी फातिमा आज तुम मेरे घर से रुखसत होके जा रही हो, अब मेरी बेटी तेरी और मेरी मुलाकात क़यामत के मैदान में हो, तो मुझसे इस हाल में मिलना मेरी बेटी तेरा शौहर अली तुझसे राजी हो। अपने शौहर की फरमाबरदारी करना, अपने शौहर का कहना मानती रहना। अल्लाह अकबर, ये नसीहत फरमाई नबी ने अपनी लाडली बेटी हजरत फातिमा को। और जब फातिमा अली शेरे खुदा के घर में आई, नबी ने फरमाया था बेटी अली से कोई ऐसा सवाल मत करना कि अली उसको पूरा न कर सके। अल्लाह अकबर, वो हजरत फातिमा है जो आज सैयदों की नस्ल चली है, जो सादाते किराम आए हैं, वो हजरत अली और हजरत फातिमा की नस्ल पाक से जो है उनको सैयद कहा जाता है। हसनी सैयद, हुसैनी सैयद, इमाम हुसैन की नस्ल पाक से जो है वो हुसैनी सैयद है, और इमाम हसन की नस्ल पाक से जो है वो हसनी सैयद है। गौसे आजम हसनी हुसैनी सैयद है, गरीब नवाज हसनी हुसैनी सैयद है। आना हजरत पुकार के कहते हैं तू हसनी हुसैनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो, ऐ खिजर मजमे बहरैन है दरिया तेरा, ऐ खिजर मजमे बहरैन है दरिया। माशाअल्लाह, वाह वाह, वाह वाह वाह। अपनी बेटी फातिमा का जब निकाह फरमाया तो इतना मुख्तसर सा जहेज दिया, इतना मुख्तसर सा जहेज दिया कि आज के दौर का हर गरीब आदमी अपनी बेटी को दे सकता है। कैसे गरीबों से मोहब्बत फरमाते हैं मेरे आका। अबू बकर सिद्दीक ने कहा आका मुझे इजाजत दे दो मैं सामान इकट्ठा करूं। नबी ने फरमाया नहीं, मैं अपनी बेटी को जहेज दूंगा तो मेरी उम्मत के गरीबों का क्या होगा, जिनकी कई कई बेटियां जवान होंगी, कहां से इतना जहेज लाएंगे। नबी ने इतना मुख्तसर सा जहेज दिया कि आज के दौर का हर गरीब आदमी अपनी बेटी को दे सकता है। तो ये निकाह है मदीने शरीफ में। निकाह नबी की सुन्नत है, लेकिन अफसोस होता है निकाह क्या है? नबी की सुन्नत। नबी की सुन्नत है कि नहीं है? थोड़ा मोहब्बत से बोलो, हाथ उठा के, है नहीं है नबी की सुन्नत? नबी की महबूब सुन्नत है निकाह।
उस निकाह के मौके पे अगर डांस पार्टियां हो तो बताओ नबी को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? होगी। नबी की सुन्नत की अदायगी के मौके पे हमारे नौजवान लड़के गानों के ताल पर नाचते हुए नजर आए तो बताओ मदीने वाले मुस्तफ़ा को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? नबी की महबूब सुन्नत है और उस निकाह के मौके पे हम शैतान को शामिल कर लें तो बताओ क्या उस निकाह में बरकत होगी? नहीं। यही वजह है कि घरों के अंदर से झगड़े खत्म नहीं होते, यही वजह है कि घरों के अंदर से लड़ाइयां खत्म नहीं होती। हम नबी की सुन्नत को अदा करते वक्त शैतान को शामिल कर लेते हैं। उस निकाह में कहां से बरकत होगी जिसमें 8 दिन से औरतें ढोल बजा करके गीत गाएं? उस निकाह में कहां से बरकत होगी जिस निकाह में जो है लड़के जो है डांस पार्टी के नाम पर नाचते हुए नजर आए? उस निकाह में कहां से बरकत होगी जिसमें बैंड बाजे के साथ में बारात लेके जाई जाए? ये नबी की महबूब सुन्नत है, नबी की सुन्नत अदा करने जा रहे हैं। उस सुन्नत के मौके पे शैतान को शामिल कर लिया। ऐ नौजवानों, सच्ची तौबा करके जाओ आज के इस जलसे से कि शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अख्द हुआ फातिमा के साथ। जरदार देख कर ना जमींदार देख कर, जरदार देख कर ना जमींदार देख कर, रिश्ता करो नबी का वफादार देख कर, रिश्ता करो नबी का वफादार। माशाअल्लाह। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। बेशक। वो हजरत अली शेरे खुदा कहते हैं 3 चीजें मुझे बहुत पसंद। गर्मियों में रोजा रखना मुझे बहुत पसंद, तलवार चलाना मुझको बहुत पसंद और मेहमानों की मेहमान नवाजी करना मुझको बहुत पसंद। रब को मौला अली शेरे खुदा की ये पसंद इतनी पसंद आई कि तीनों पसंदें अता फरमा दी। रमजान शरीफ का महीना था, 70वां रोजा था। फजर की नमाज के लिए लोगों को जगाते हुए जा रहे थे मौला अली शेरे खुदा। ए सोने वालों, सोने से बेहतर नमाज है, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। शकीए अजली इब्ने मुलजिम ने ऐसा तलवार का वार किया कि आपका चेहरा जख्मी हो गया, आपका सर जख्मी हो गया, मौला खून में नहा गया। बेशक। कश खा के जमीन पे तशरीफ लाए, उस जालिम को पकड़ लिया गया जिसने तलवार चलाई मौला अली शेरे खुदा पे। उसको पकड़ लिया गया और पकड़ करके उसे रखा गया। मौला अली शेरे खुदा को उठा करके घर लाया गया। अली शेरे खुदा, देखो 3 चीजें पसंद थी ना। गर्मियों में रोजा रखना मुझे बहुत पसंद, मौला रोजे से थे। अली शेरे खुदा रोजे से थे, रोजे की हालत से थे। वो अरब की चिलचिलाती हुई गर्मी, शिद्दत की गर्मी, अल्लाह अकबर, वो शिद्दत की गर्मी, मौला अली शेरे खुदा उस हालत में जख्मी कर दिए गए। 3 दिन तक उसी हालत में रहे अली शेरे खुदा। 21वें रोजे को शहादत हुई मौला अली शेरे खुदा की। अल्लाह अकबर। ऐसे आलम में देखें, गर्मियों में रोजा रखना बहुत पसंद, तलवार से शहीद किए गए, ये भी मौला अली शेरे खुदा की पसंद। कहा मेहमानों की मेहमान नवाजी मुझे बहुत पसंद है। तो अब ये तो रह रहा था ना मामला मेहमानों की मेहमान नवाजी वाला। इफ्तार के वक्त शरबत बना करके लाए मौला अली शेरे खुदा के लिए इमाम हसन। तो मौला अली शेरे खुदा ने कहा कि वो जिसने मेरे ऊपर तलवार का वार किया था वो कहाँ है? कहा वो एक कोने में बैठा है। कहा कि ये शरबत का प्याला मुझे मत दो बल्कि उसको ले जा करके दे दो, वो हमारा मेहमान है, वो हमारा मेहमान है, हमारे घर में है, उसको ले जा करके दे दो। खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। जब वो शरबत का प्याला लेके इमाम हसन उसके पास गए तो उसने पता है क्या बोला इब्ने मुलजिम ने? अब अली के अंदर इतनी ताकत नहीं रही मुझसे बदला लेने की, तो अली मुझको पानी शरबत में जहर देकर के मारना चाहते हैं। वो प्याला लेकर के वापस आए इमाम हसन और कहा कि मौला अब्बा, वो तो कह रहा है कि अब अली के अंदर इतनी ताकत नहीं कि अली मुझसे बदला ले सके, इसलिए मुझे जहर देकर के मारना चाहते। अली शेरे खुदा ने फरमाया, ओ शकीए अदली, ओ बदबख्त, आज अगर तू ये प्याला पी लेता शरबत का तो कयामत के दिन मदीने वाले मुस्तफा के हौज से तुझको जामे कौसर आज अगर तू ये पी लेता तो मैं तुझे अपने कत्ल का गुनाह तेरा माफ कर देता। ये ना पी करके ये साबित कर दिया। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया था, अली मेरी उम्मत का सबसे बदबख्त इंसान तुमको शहीद करेगा।
उसने ना पी करके मौला अली शेर खुदा ने जो शरबत का प्याला भिजवाया था वो इनकार कर दिया। अगर वो पी लेता तो हौज़े कौसर का जाम उसको मिल जाता, लेकिन उसकी किस्मत में नहीं था। तो ये रमज़ान शरीफ के महीने, अली शेर खुदा से मोहब्बत है तो रोज़ा गर्मियों में आए तब भी रखो, जाड़ों में आए तब भी रखो। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और अल्लाह की नेमतों को याद करो जो अल्लाह की नेमतें तुम्हारे ऊपर हैं, जो अल्लाह ने नेमतों से नवाजा है। रमज़ान भी अल्लाह की नेमत है, औलाद भी अल्लाह की नेमत है, ये खाने पीने की ग़िज़ाएं भी अल्लाह की नेमत है, ये ऐशो आराम भी अल्लाह की नेमत है, ये बिल्डिंगें, ये प्लाट, ये ज़मीनें, ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। अल्लाह की नेमतें हैं तो अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करो। रब फरमाता है जो मेरी नेमत का शुक्र अदा करता है मैं उसकी नेमत को बढ़ा देता हूँ, माशाअल्लाह, उसकी नेमत वाह। को बढ़ा देता हूँ। अगर नेमतें बढ़ाना है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। कोई चीज लो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, किसी को दो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, कोई तुमको दे तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। खाना खाओ तो उससे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करो, जब खाना खा के उठो तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने खिलाया, तूने पहनाया, तूने अता किया। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा तैयब पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिद आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही